بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل 20. قد ينظر بعض من ضعفت بصيرته إلى هذا العالم فيرى ما فيه من الأشياء المتضادة المختلفة مثل النور والظلمة والخير والشر والصلاح والفساد والنفع والضر إلى غير ذلك، فربما يهجس في نفسه ويتصور في وهمه أنه لو كان العالم نورا وخيرا وصلاحا ونفعا فقط لكان أولى وأصلح، وربما يصدر منه الاعتراض على الله عز وجل في إيجاده أضداد هذه الأشياء، ويظن ويحسب أنه لا معنى لوجودها ولا حكمة في خلقها، وذلك ممن يتوهمه جهل وقصور وغفلة، لأن الله سبحانه وله الحمد أحكم الحاكمين وله العلم المطلق المحيط بجميع الأشياء من جميع جهاتها، وهو أقدر القادرين وأرحم الراحمين. وقد ورد في بعض الآثار عن الله تعالى أنه قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير والشر وخلقت لكل واحد منهما أهلا، فطوبى لمن خلقته للخير أجريت الخير على يداه، وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يداه، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. انتهى الأثر بمعناه. فالذي يقول لما وكيف ولو عندما يرى الأشياء التي لا يعرف وجهها ولا يطلع على معنى الحكمة فيها هو المعترض على الله تعالى المنازع له في تدبيره سبحانه. كمل. واعلم أن وجود هذا العالم على ما هو عليه من وجود الأشياء الكثيرة فيه المتغايرة أو المتضادة هو الوجود الأكمل الأحسن الذي لا أحكم منه ولا أصلح بالنسبة إلى ما أريد العالم به وبما خلق لأجله، فاعلم ذلك. وبيانه أن العالم متردد في وجوده بين 4 أحوال: الأول أن يكون على وجوده هذا الذي هو موجود عليه من وجود التضاد فيه، والثاني أن يوجد خيرا صرفا ونفعا محضا، والثالث أن يوجد شرا محضا وضررا فقط، والرابع أن لا يوجد العالم أصلا، وليس لهذه الأحوال ال4 خامس يتصور في العقل. أما العدم فما هو بشيء ولا حقيقة له في نفسه فلا معنى له أصلا. وأما الخير المحض فلو وجد العالم عليه لتعطلت وبطلت أشياء كثيرة من الحكم والمصالح، وكان العالم واقعا على نصف الوجود فلا يتم ولا يحصل المقصود بوجوده الذي أريد به وخلق له. وأما الشر والضرر المحض فلو وجد عليه العالم لكان بحيث لا يكون فيه نفع ولا صلاح، فعلمت بما تقرر أن الحال الذي وجد عليه العالم هو الأصلح والأكمل والأولى والأحرى. وإلى قريب مما ذكرناه يرجع معنى المسألة التي ذكرها الإمام حجة الإسلام في كتاب التوحيد من الإحياء إلى أن قال في تقريرها: فليس في الإمكان أبدع مما كان، فإن قوله ذلك صحيح مسلم لا اعتراض عليه فيه. نعم، لما بلغ رحمه الله تعالى في تقرير المسألة والمجال فيها ضيق ضاقت العبارة عن إيراد المعنى المقصود بها، فقام الإشكال وحصل الغموض. وقصد الإمام في ذلك صحيح، والمعنى الذي أراده معنى شريف دقيق، وهكذا القول في المسائل الدقيقة. إذا أراد العالم العارف إيصال فهمها إلى من ليس من أهلها ازدادت غموضا وإشكالا، وتهدف العالم بسبب ذلك لاعتراض من ليس من أهل ذلك العلم ولا له قدم راسخة فيه. ثم اعلم أن في وجود هذا العالم على ما هو عليه دلالات كثيرة على أسماء الله تعالى وصفاته لا تتم إلا بوجود العالم على ما هو عليه، وفيه أيضا دلالة على الأمور الأخروية هي لا تتم أيضا إلا بوجود العالم على ما هو عليه، وفيه أيضا دلالات على العالم نفسه لا تتم إلا بوجوده على ما هو عليه، وذلك أن النور لا يعرف كما ينبغي إلا بضده وهو الظلمة، والخير لا يعرف إلا بضده وهو الشر،
وكذلك القول في الصلاح والفساد والنفع والضر والصحة والسقام إلى غير ذلك من الأشياء المتضادة المتغايرة. فاعرف ما شرحناه في هذا الفصل فإنه من النكت الشريفة والحقائق اللطيفة التي تحتاج في بيانها وشرحها إلى كلام كثير وشرح طويل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada di alam ini semuanya ada tabad, ada berlawanan, ada zulmah, ada nur, ada kegelapan, ada cahaya, ada ilim, ada jahil, ada ilmu, ada kebodohan, ada salah, ada fasad, ada kebaikan, ada kerusakan. Semuanya menjadi dua perkara yang berlawanan. Orang yang pandangannya, pikirannya pendek, dia akan melihat kok seandainya Allah menciptakan dalam satu keadaan saja, ilim saja enggak pakai bodoh, nur saja enggak pakai ada kegelapan, iman saja enggak ada kufur, sehat saja enggak ada sakit misalnya, itu kan lebih bagus. Akhirnya dia seakan-akan memprotes Tuhan dalam masalah ini, dan dia sebetulnya orang yang tidak mengetahui hikmah daripada Allah ciptakan itu semuanya. Ini merupakan satu kedunguan, satu kebodohan, satu kelalaian. Allah ahkamul hakimin. Allah adalah yang maha menciptakan hikmah. Allah yang mengetahui secara mutlak mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik. Allah maha mampu, Allah maha rahmat. Kenapa Allah ciptakan itu semuanya? Karena sesungguhnya ada hikmah yang terkandung yang nanti insya Allah akan dijelaskan. Tetapi ketika manusia mengkritik Tuhan, itu adalah sangat berbahaya. Ada satu hadits qudsi, Allah berfirman begini, Inni anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Tuhan yang tidak Tuhan selain aku. Khalaqtul khair wasyarr. Aku menciptakan kebaikan, aku juga menciptakan kejelekan. Wa khalaqtu likulli wahidin minhuma ahlan. Setiap daripada keduanya aku juga jadikan ada yang melakukannya. Ada yang melakukan khair, kebaikan, ada yang melakukan juga syar, yang kejelekan. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair. Maka beruntunglah kalau aku ciptakan seorang hamba untuk kebaikan. Wa ajratul khair ala yadih. Dan aku jadikan juga kebaikan mengalir pada diri orang tadi itu. Selain jadi orang baik, bisa memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Wa wailun liman khalaqtahu lisyarr. Celaka bagi orang yang aku ciptakan untuk melakukan kejelekan. Wa ajratu syarr ala yadih. Dan aku alirkan kejelekan daripada dirinya. Selain dia jelek, apalagi ngajak orang berbuat jelek. Tapi yang ketiga ini paling berbahaya. Wa wailun tsumma wailun. Celaka dan benar-benar menjadi celaka. Ini ada tekanan ini. Lebih celaka lagi liman qala lima, bagi orang yang mengkritik kenapa Allah melakukan itu. Wa kaifa, bagaimana melakukan itu semuanya. Ini protes terhadap Tuhan. Coba di silent. Nah, orang yang berkata lau lima wa kaif gauludil hamad, kata Abu Haddad, itu ucapan orang-orang yang bodoh, bukan orang yang
yang cerdas itu. Bukan orang intelektual itu semuanya. Kenapa? Karena dia memandang alam dari satu sisi. Dia tidak melihat hikmah daripada sisi yang lainnya. Karena itu dia menjadi penentang Tuhannya, seakan-akan dia lebih mengetahui bagaimana mengatur alam ini lebih daripada pencipta alam. Kalau kita mau bahas alam yang ada sekarang ini, saudara, memang ada lawan daripada keadaan yang lainnya, tapi itu adalah satu bentuk yang tersempurna, dan itu adalah tujuan diciptakan alam untuk hikmah. Kalau kita mau bahas, tidak ada yang dalam bayangan manusia kecuali 4 macam. Pertama, alam ada berlawanan. Kedua, alam semuanya baik. Ini yang ada di alam ini alim semuanya, mukmin semuanya. Yang ada di alam ini semuanya sehat semuanya, nggak ada yang sakit. Yang ketiga, yang ada di alam ini semuanya Fir'aun, jelek semuanya. Yang ada di alam ini semuanya sakit, bodoh semuanya, nggak ada yang baik dah, kafir semuanya. Yang keempat, nggak ada alam dah sama sekali. Ya ini 4 ini. Yang kelima nggak mungkin dah. Sekarang kita lihat, kalau alam ini nggak ada sama sekali, ya nggak ada hakikat dong. Ya berarti kalau nggak ada sama sekali, ya apa perlunya menciptakan alam? Apa kira Allah main-main dalam menciptakan makhluk ini semuanya? Enggak. Yang kedua, kalau alam ini semuanya baik, semuanya baik, semuanya kaya, yang jadi petani siapa? Semuanya sehat, nggak ada ilmu dokteran, nggak ada rumah sakit, nggak ada pabrik obat, banyak pengangguran nanti. Semuanya alim, nggak ada yang belajar, nggak ada ma'had, nggak ada madrasah, nggak perlu kitab. Semuanya soleh mukmin, nggak ada anbiya, nggak ada para nabi, nggak seimbang jadinya. Kalau begitu, diwujudkannya ada kejelekan untuk mengimbangi itu semuanya. Kalau dikatakan jelek semuanya, ya nggak ada manfaat dong hidup di alam ini semuanya. Nggak ada manfaatnya, sepi surga, nggak ada yang masuk dalam surga, semuanya kafir. Jika kamu meneliti 4 keadaan ini, ternyata yang paling persis yang mana? Yang paling logis, ya adanya lawan tadi itu, keadaan yang berbeda, saudara. Keadaan berbeda itu karena itu Imam Ghazali menyatakan, falaisa fil imkan abda' mimmakan, nggak ada di makhluk ini yang lebih bagus tertibnya kecuali seperti yang sudah Allah takdirkan. Ini adalah satu, cuma perbedaannya begini saudara, di dalam menerangkan sesuatu, kalau diterangkan kepada orang yang persis, yang punya kecerdasan logika yang bagus, langsung bisa menerima. Tapi kalau orang yang dungu, dia akan semakin muskil. Loh kok begitu ya? Kok begitu? Sama dengan profesor, dokter, yang dia menerangkan kepada orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi kita nanti Bu, kita akan robek perutnya anaknya, kemudian kita akan keluarkan nanti anaknya, nanti kita jahit lagi Bu. Itu loh, anak saya mau dirobek, anak mau dijahit mati nanti anak saya. Bukan gitu cara. Nah ini orang semakin muskil, semakin muskil. Tapi kalau orang yang punya ilmu pengetahuan, oh begitu, terus bagaimana? Tapi nanti kan kita kasih obat, kasih itu, kasih ini, dia akan ngerti, nyantol jadinya. Untuk menerangkan ini juga orang yang punya ilmu harus disesuaikan dengan orang yang diajarkan. Ya nggak mungkin saudara, kalau anak kecil diajarkan
bagaimana nikmatnya berkawin, nggak ngerti. Kenapa? Dia lebih menikmati bakso, dia lebih menikmati permen. Ya nggak bisa mereka tadi itu diajak untuk berpikir ke sana. Begitulah seseorang ketika menerangkan ilmu tadi itu. Kalau ketemu orang yang logis, yang paling tepat memang Allah ciptakan itu semuanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat asma Allah itu ada, Allah itu Ghafur, Allah Maha mengampuni dosa. Kalau nggak ada yang berdosa, mana sifat Allah Ghafur itu? Nggak akan bisa sempurna, saudara. Nggak akan nampak sifat Ghafur kecuali karena Allah mengampuni banyak dosa. Allah itu Maha Afu. Kalau nggak ada orang yang zalim, mana nampak itu sifat Allah Al-Afu. Allah itu Muntaqim, Maha menyiksa. Kalau nggak ada orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, ya kalau Allah menyiksa mereka ada di neraka, gimana keadaannya? Nggak akan nampak itu semuanya. Karena itu semuanya adalah sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu ada urusan dengan akhirat. Kalau semuanya soleh, timbangan akhiratnya nganggur, saudara. Nggak perlu ditimbang, nggak perlu dihisap, masuk surga tanpa hisap semuanya. Lah kalau semuanya bejat, ya nggak, nerakanya surganya jadi kosong. Ada hubungan itu semuanya juga dengan alam akhirat dan juga keseimbangan di alam dunia. Tuh lihat bagaimana. Ada majelis, kenapa? Ada satu sama lain ada yang saling memerlukan, satu sama lain saling memerlukan ada di sini. Ada rumah sakit juga demikian. Kalau enggak dokternya nganggur itu nanti. Karena itu setiap Allah ciptakan yang ada di alam, ma khalaqtu hadza subhanaka ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan alam ini dalam keadaan batil, sia-sia, tidak ada gunanya. Nyamuk dulu, dari seekor nyamuk berapa banyak itu pabrik obat nyamuk, menampung berapa ratus ribu, mungkin jutaan daripada pegawai tadi itu mempunyai keluarga berapa total juta orang yang mendapatkan maisha, pekerjaan karena sebab penyakitnya penyakit obat daripada pabrik obat nyamuk. Belum lagi yang membuat kaleng. Yang membuat kaleng juga ada pabrik kalengnya masing-masing. Berapa pabrik itu? Berapa orang yang bekerja di situ? Belum lagi dokternya, belum lagi obat demam berdarah, obat misalnya cikungunya, obat lagi penyakit malaria atau yang lainnya. Berapa begitu banyak orang mendapatkan pekerjaan dari hikmah Allah menciptakan nyamuk. Belum lalat tuh, belum kecoa, ya, belum yang lainnya itu. Karena itu jangan kita mengkritik Tuhan, ya? Jangan kita menentang Tuhan, mendemo Tuhan. Cari hikmahnya, maka Anda akan mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita akan paham bagaimana ya, hikmah di balik Allah ciptakan, yang Allah takdirkan. Ternyata wa kullu fi'lih jamil, semua yang Allah lakukan itu indah. Tinggal kita kalau dijadikan orang yang ahlul khair, orang yang mau berbuat baik, wa ajra fi nafsihil khair, dan Allah alirkan dari dirinya itu kebaikan, syukur, alhamdulillah, Allah jadikan itu semuanya kepada kita. Kalau tidak, cepat bertobat ya. Jadi kalau Allah ciptakan itu dari bibit padi menjadi pohon padi, ada yang menjadi biji padi, ada yang menjadi damen. Kalau dijadikan bibit padi, dijadikan biji padi, maka dimasukkan dalam lumbung. Kalau damen dibakar. Begitu juga di antara manusia ini Allah ciptakan ada orang yang beriman, ada orang yang soleh, nanti dimasukkan ke surga. Yang jadi damen, nanti dibakar masuk ke neraka. Kalau biji padi dok nggak ada damennya, nggak ada
daunnya ya nggak mungkin, saudara. Itulah Allah ciptakan hikmah itu semuanya. Yang jadi padinya syukur. Kamu jadikan orang beriman, syukur, pertahankan sampai mati dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam bishawab.